الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين اللهم آمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم مجددا إلى هذا الدرس الجديد. بزاريو تمرتاችን ደግሞ በአላህ ፍቃድ እንግዲህ የጀመርነውን የምንቀጥል ነው የሚሆነው። በባለፈው ትምህርታችን ካስታወሳችሁ ሱረቱል በይናን ጀምረን ግማሽ ያክል ለመማማር ሞክረን ከዛ በኋላ ግማሹን ደግሞ ለሚቀጥለው ጊዜ ብለን አስቆይተን ነበር። ዛሬ ኢንሻአላህ ያንን የተቀረውን ክፍል ለመጨረስ እንሞክራለን። እንደተለመደው አንቀጾቹን በማንበብ እንጀምራለን። ከዛ በኋላ ወደ ትምህርቱ እናልፋለን ማለት ነው ኢንሻአላህ። طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. طيب، والآن نبدأ في دراسة هذه الآيات العظيمة إن شاء الله. قدي بقدمة عندنا غريب الكلمات تبرو متاسبو لأن تراك للواتشو يميشلوك على توج كالوك الزوست بميل بمجمرة غريب الكلمات نجمرة. البرية يميلوك قال من مالت عندهنا مجمرة إنما لكتلا أولئك هم شر البرية خير البرية. سل البرية مالت من مالتنا أي الخلق. البرية مالت من دنو خلق مالتنا فطور مالتنا شيء فطور مالتنا مأخوذ من برأ الله الخلق. الله سبحانه وتعالى فطوران فترك ملو يتوسدن. برأ الله الخلق أي خلق الله الخلق مالتنا أي خلقهم. وأصل برأ مالت بمسارته هنا من دنو زمان ملاكته يدل على خلق فطور ويم مفتر يملاكته للزبوت عليه زبوت عليه فطورو تشدنا يملاكته يعني خير البرية سيل فطوران هلو مرتو تشند مالتنا. شر البرية سيبال يفطور هلو مطفو تشند مالتنا. طيب عدن يميل قال دغمو متوال نزا القرآن አንቀጾች ውስጥ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار سل عدن يميل قال አግኝተን ነበር። عدن ማለት ምን ማለት ነው? أي إقامة وخلد. عدن ማለት መዘውተር መቆየት እንደማለት ነው። واستقرار وثبات ሁሉ ያው ተረጋግቶ መቆየት መጽናት እንደማለት ነው عدن ማለት. وأصل عدن يدل على الإقامة. عدن የሚለው ቃል በመሰረቱ ምንን ያመላክታል? ኢቃማን ያመላክታል። መቆየትን መኖርን መዘውተርን የሚያመላክት ቃል ነውና ጀናቱ عدن ሲል ዘውታሪነት ያለው ጀነት አለላቸው ወይም ዘውታሪነት ያላት ጀነት አለችላቸው ለነሱ እንደማለት ነው። የሚዘወትሩባት የሚጸኑባት ከገቡ የማይወጡባት የሆነች جنة لمالتنا جنات عدن سبال. تمام. طيب هذه هي الكلمات الغريبة، وبالتالي ننظر في المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمة. لأن زي آيات دقمو تقلل على إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كملوا جمروا إلى آخر السورة
تقلل يا لترجم من دنو معنى الإجمالي ومن دنو كتبان يقول الله تعالى مبينا سوء عاقبة هؤلاء الجاحدين እንግዲህ المعنى الإجماليውን አንድ ባንድ ቃል በቃል መተርጎሙ ለእናንተ አስፈላጊ አይደለም ምክንያቱም በዚህ ደረጃችሁ ምናልባት ላይ እንትን ላይ ላችሁ ስለሚችል ጠቅለል ያለ ማዕናውን ግን ጠቅለል ያለ ትርጉሙን አስተላልፍላችኋለሁ እያንዳንዱ አያ ላይ ስንሄድ ያኔ ቃል በቃል እንመለከታለን ኢንሻአላህ يقول الله تعالى مبينا سوء عاقبة هؤلاء الجاحدين እነዚህን አመፀኞችና አስተባባዮችን ሰዎች መጨረሻቸው የከፋ መሆኑን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲገልጽልን ምን ይላል ከአህሉል ኪታቦችም ሆነ ከሙሽሪኮቹ ማለት ነው ከነሱ ውጭ ከጣዖት አምላኪያዎችም ማለት ነው إن الكفار من اليهود والنصارى والمشركين في نار جهنم ماكثين فيها كفاروች ከሃዲዎች ሲባል ይሁዳዎችና ነሳራዎች እንዲሁም ከነሱ ውጭ ያሉ ሙሽሪኮች በሙሉ ይካተቱበታል መዘውተራቸው የት ነው ጀሃነም ነው يعني ጀሃነም ውስጥ ነዋሪዎች ናቸው ዘውታሪዎች ናቸው በሷ ውስጥ ኡላኢከ ሁም ሸሩል ኸሊቃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈጠራቸው ፍጥሮች ሁሉ መጥፎዎቹ ደግሞ እነሱ ናቸው እነማን ከሃዲዎች ثم يبين سبحانه حسن عاقبة المؤمنين ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስከትሎ ደግሞ የሙእሚኖችን ያማረ መመለሻ ያማረ መጨረሻቸውን ሲናገር ምን ይላል فيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير الخليقة እነዛ ያመኑና መልካም ስራዎችን የሰሩት ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈጠራቸው ፍጡሮች ምርጦቹ ናቸው ثوابهم عند ربهم جنات إقامة دائمة تجري تحتها الأنهار من تحتها أي تجري الأنهار من تحتها እነዛ ደግሞ ምንዳቸው አላህ ዘንድ ዘውታሪ የሆነች አንዴ ከገቡባት የማይወጡባት የሆነች ጀነት ነች በስሮቿም ደግሞ ወንዞች የሚፈሱባት የሆነች ማኪፊነ ፊል ጀነቲ አበዳ በዘውታሪነት ጀነት ውስጥ የሚቆዩ ናቸው ረዲየላሁ ዐንሁም አላህ ከነሱ ወዷል የሰሩትን ስራዎች ኢባዳዎቻቸውን ስራዎቻቸውን ተቀብሏቸዋል ወዶላቸዋል ወረዱ ዐንሁ እነሱም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰጣቸው ثواب ምንዳ ጀዛ ክፍያ ወደዋል ذلك الثواب الكريم لمن خاف الله تعالى ይህ ታዲያ ወይም ያ ትልቅ ثواب ምንዳ ያ የተከበረ ክፍያ ለማን ነው የሚገባው ከተባለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሚፈራ ነው ይላል ይሄ እንግዲህ ጠቅለል ያለ ትርጉሙ ነው ማለት ነው አሁን በቀጥታ ወደ ተፍሲር الآيات እንገባለን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ إن الذين كفروا إن الذين እነዚያ ከፈሩ የካዱ ሰዎች እነዛ ከሃዲያን من أهل الكتاب أهل الكتاب ሲባል የመጽሐፍት ባለቤቶች ናቸው ከመጽሐፍ ባለቤቶችም ሆነ يعني ከይሁዳዎችና ነሳራዎች ማለት ነው والمشركين ከይሁዳዎችና ከነሳራዎች ውጭም ያሉት ጣዖት አምላኪያኖች ሙሽሪኮችም እነዛ ከሃዲዎች ከአህለል ኪታቦችና ከሙሽሪኮች የሆኑት في نار جهنم في نار جهنم በጀሃነም ውስጥ ናቸው يعني መኖራቸው ጀሃነም ውስጥ ነው خالدين فيها ይወጣሉ ተብሎ እንኳን ማይከጀል የሆነን አኗኗር ነው የሚኖሩት يعني በሷ ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أعاذنا الله وإياكم يقول أي إن الكفار من اليهود والنصارى كيهوداዎችና ከነሳራዎች የሆኑት ከሃዲያኖች والمشركين بالله በአላህም ላይ የሚያጋሩ የሆኑ ሙሽሪኮችም እንደዚሁ ከነዛም አጠቃላይ ከሃዲዎች في نار جهنم يوم القيامة يوم القيامة በትንሳኤ ቀን ያቺ ዘውታሪ በሆነችው ቀን ማኪፊና فيها أبدا يعني جهنم ውስጥ ነው የሚኖሩት በሷም ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው أبدا يعني ዝንተ ዓለም ማለት ዝንተ ዓለም ጀሃነም ውስጥ ዘውታሪዎች ሲሆኑ ይኖራሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أولئك هم شر البرية أولئك النزع هم شر البرية الناس ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈጠራቸው ፍጡራኖች ሁሉ መጥፎዎቹ ናቸው ይላል شر البرية ማለት መጥፎ የፍጡር ሁሉ መጥፎ ማለት ስለዚህ አላህ ከፈጠራቸው ፍጡሮች ሁሉ መጥፎዎቹ እነማን ናቸው ከሃዲያኖች ናቸው ማለት من أهل الكتاب والمشركين أي أولئك الكفار من اليهود والنصارى እነዛ ከይሁዳዎችና ከነሳራዎች والمشركين እንዲሁም ከነሱ ውጭ ካሉ በአላህ ላይ የሚያጋሩ የሆኑ ሙሽሪኮች ሁሉ ምኖች ናቸው هم شر الخليقة
التي خلقها الله سبحانه وتعالى كفتراته فطروج هلو مدفوچو ناتشا أو إلى. ثم قال الله تعالى إن الذين آمنوا إن الزا يامنوا تسوج وعملوا الصالحات امنت بتشاون بكي على مهونون الزقا مردات انجلالا وعملوا الصالحات تمام آمن يالو بالله آندنت أملكو كسوج إلى ما من دا يقبا آمن يالو محمد مي الله ملك تنيا مهونون آمن يالو ما من ببقبا ينقر هلو آمن يالو بلو عبادة وچن ما يسرع صلاة ما يسجد زكاة ما يسد صوم ما يصوم حج كوجببت يما يدرق زكاة من دزاو مالتي ነው ከወጀበበት ወይም ከወጀበባት ሌሎች የተለያዩ ዒባዳዎች አሉ አይደለም እውነት ማይናገር ለምሳሌ ውሸት የሚዋሽ ሰው ወላጆቹን ማይንከባከብ يعني ለወላጆቹ መጥፎ የሚሆን ሰው وهكذا يعني كثير من الواجبات ግዴታ የሆኑ በእኛ ላይ ልንሰራቸው ልንፈጽማቸው የሚገቡ የተለያዩ ምኖች አሉ አምልኮዎች አሉ ዒባዳዎች አሉ طيب እኔ አምኛለሁና እነዚህን ዒባዳዎች አለ መስራት እችላለሁ ወይ አመንኩና እነዚህን ዒባዳዎች ባለ መስራት ጀነት እገባለሁ ወይ ሆነ ችግር ይፈጠራል ማለት ነው እዚህ ጋር ትልቅ ችግር አለ ስለዚህ እዚህ ጋር ልብ ማለት ያስፈልጋል ማስተዋል ያስፈልጋል ማለት ነው إن الذين آمنوا እነዛ ያመኑ ሰዎች وعملوا الصالحات መልካም ስራዎችንም ደጋግ ስራዎችንም የሰሩ አንድ ላይ أولئك እነዛ هم خير البرية الله سبحانه وتعالى كفتراቸው ፍጡሮች ምርጦቹ ናቸው تمام أي إن الذين آمنوا بالله ورسوله بالله بملእክተኛው ያመኑ በአላህና በመልእክተኛው ያመኑ ሲባል እዚህ እንግዲህ በውስጣቸው ብዙ ነገሮች ይካተታሉ አይደለም በአላህ ያመነ ሲባል بمعنى أنه በቁርአን አመንን ማለት ነው አይደለም በአላህ ስናምን በቁርአን አመንን ማለት እኮ ነው በቁርአን ውስጥ ደግሞ ስንትና ስንት ነገሮች አሉ ስንት የተለያዩ ነገሮች አሉ በእነዛ ሁሉ ነገሮች አመንን ማለት ነው በመልእክተኛው አመንን ማለት በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ አመንን ማለት ነው አይደለም በሳቸው ንግግር አመንን ማለት ነው በድርጊቶቻቸው አመንን ማለት ነው በኢቅራሮቻቸው አመንን ማለት ነው يعني በሱና አመንን ማለት ነው ባጭሩ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አመንን ሲባል በሱና አመንን ማለት ነው በሱና ስናምን ደግሞ በሱና ውስጥ በርካታ ነገሮች አሉ በእነዛ ሁሉ ነገሮች አምነናል ማለት ነው ለዛ ነው إن الذين آمنوا بالله ورسوله ብሎ ሌሎቹ ነገሮች በውስጣቸው ስለሚካተቱ ነው በዚህ ያሳጠር وعملوا الأعمال الصالحات መልካም ስራዎችን ደግሞ የሰሩ أولئك هم خير الخليقة التي خلقها الله تعالى الله سبحانه وتعالى كفتراቸው ፍጡሮች ሁሉ ምርጦቹ እነዛ ናቸው ይላል الله سبحانه وتعالى طيب الله سبحانه وتعالى كذا አስከትሎ ምን አለ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جزاؤهم عند ربهم የነዛ ሰዎች ታዲያ የነዛ ያመኑትና መልካም ስራዎችን የሰሩት ሰዎች ምንዳቸው እኮ ጌታቸው አጠገብ جزاؤهم ምንዳዎቻቸው ወይም ክፍያቸው عند ربهم ጌታቸው ዘንድ ምንድነው جنات عدن ዘውታሪነት ያለባት የሆነች ጀነት ወይም ዘውታሪነት ያለባቸው የሆኑ ጀነቶች ናቸው ለነሱ ምንዳዎቻቸው ተጅሪ من تحتها الأنهار በስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸው የሆኑ ጀነቶች ናቸው ለነሱ ምንዳዎቻቸው أي ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات እነዛ ያመኑና መልካም ስራ የሰሩ ሰዎች ምንዳዎቻቸው ክፍያቸው في الآخرة عند ربهم يوم القيامة ጌታቸው ዘንድ جنات إقامة دائمة لا تحول عنها جنات إقامة يزوتارينت جنتوች دائمة يعني بقى ما يقرط هنا ቀጣይነት ያለው ዘውታሪ ማለት ነው إقامة دائمة ዘውታሪነት ያለው የማይቋረጥ የሆነ መኖሪያ ያለባቸው ጀነቶች ናቸው لا تحول عنها بمعنى እንደ ጀነት ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ከሷ ውስጥ የማትዞሩ بمعنى የማትወጡ አንዴ ካስገባችሁ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስወጣችሁ ማለት ነው ያ ነው ምንዳቸው አላህ ዘንድ ጌታቸው ዘንድ እነዛ ሰዎች تجري الأنهار ወንዞች ይፈሳሉ من تحت قصورها وأشجارها ከህንጻዎቿ ስርና ከዛፎቿ ስር ወንዞች ይፈሳሉ ቢለንቅጣዕ
ያለ መቋረጥ የማሩ የኸምሩ የወተቱ የውሃው በየአይነቱ ወንዞች ከህንፃዎቿና ከዛፎቿ ስር ይፈሳሉ ያለ ምንም መቋረጥ ማለት ነው። አስአሉላህ አን የርዙቀኒ ወኢያኩም ሃዚህ አዳር። አላህ ይወፍቀን። ወላሂ አላ ሂየ ኢነ ሲልዓተ ላሂ ሂየ አልጋሊያ አላ ኢነ ሲልዓተ ላሂ ሂየ አልጀነህ። የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ዕቃ ውድ ናት። ያቺ ውድ የአላህ ዕቃ ማናት? ጀነት ናት። ይችን ጀነት የሚወፈቀው ደግሞ ዱንያ ላይ እያለ መልካም የሰራ ዛሬ ላይ ጥሩ ስንቅ የሰነቀ ለነገ ህይወቱ ለዘውታሪ ህይወቱ ተዘጋጅቶ ይችን ጠፊ ህይወት ያልተማመነባት ሰው ተማም። ይችን ጠፊና ነገ የማትኖር ህይወት ዱንያን ለዛች ለዘውታሪዋና ቋሚ ቀሪ ለሆነችው ሀገር እንደ መሸጋገሪያ ድልድይ አድርጎ የተጠቀመባት ለቀብር ቤቱ ዛሬ የለፋና የታገለ ሰው ይችን የመሰለች ጀነት ይህን የመሰለ ክፍያ ይህን የመሰለ ምንዳ አላህ ዘንድ ይጠብቀዋል። አላህ ከነሱ ያደርገን ያ ረብ። ከዛ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አስከትሎ ምን አለ? ጀነት ውስጥ መግባታቸው ብቻ መሰላችሁ እንዴ? ኒዕማው ጀነት ውስጥ መግባታቸው እንዲህ አይነት ጀነት ውስጥ መግባታቸው ብቻ አይደለም ክፍያው። የክፍያው ደግሞ ማማር ምን አለበት? ኻሊዲነ ፊሃ አበዳ። አላሁ አክበር። እነዛ ከሃዲያኖች ጀሃነም ከገቡ አይወጡም፣ ዘውታሪዎች ናቸው እንደተባለው ሙእሚኖቹ ደግሞ ጀነት ከገቡ በኋላ ዝንተ ዓለም በጀነት ኒዕማ መደሰትና ኢስትምታዕ ማድረግ እንጂ መቋረጥ ማለቅ የሚባል ነገር ሞት የሚባል ነገር خلاص انتهى الأمر كله انتهى الموت وانتهى التعب وانتهى الغل ጀነት ውስጥ መጠላላት የለ፣ ምቀኝነት የለ፣ አንዱ ካንዱ መቀናናት የለ፣ አንዱ ካንዱ መተማማት የለ፣ ምን የለ። እያንዳንዱ ክፉና መጥፎ የሚባለው ነገር ሁሉ እዚህ ዱንያ ላይ ያልቅለታል። ሞትም ቢሆን ያኔ የውመል ቂያማ በጀነትና በጀሃነም መካከል በበግ መልኩ ሆኖ መጥቶ ይታረዳል። ለጀሃነም ሰዎች ምን ይባላሉ? ያ አህለ ናር ኹሉዱን ፈላ መውት፣ ኹሉዱን ፈላ መውት። ዘውታሪዎች ናቸው። ከዚህ በኋላ መዘውተር ነው፣ ሞት የሚባል ነገር የለም። ትሰቃያላችሁ፣ ትቀጣላችሁ፣ አትሞቱም። ሞትም እኮ ኒዕማ ነው ያ ጀማዓ። አላሁ ልሙስተዓን። ነዑዙ ቢላሂ ሚን ዐዛቢ ናር ወሚን ዐዛቢ ጀሃነም። ወደ ጀነት ሰዎች ደግሞ ይዞርና ምን ይባላሉ? ያ አህለል ጀና ኹሉዱን ፈላ መውት፣ እናንተም ዘውታሪዎች ናችሁ ጀነት ውስጥ ሞት የሚባል ነገር የለም። خلاص የጀነትን ኒዕማ ዝንተ ዓለም ታጣጥማላችሁ። አትደክሙ፣ አትራቡ፣ አትጠሙ፣ አትሞቱ፣ አትሰለቹ። ምን ما أدري يعني لا أستطيع أن أعبر نعمة الجنة. የጀነት ኒዕማ እንዲህ ወስፍ አድርጎ መጨረስ አይቻል። فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. አላሁ አክበር። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንግዲህ በጀነት ውስጥ አይን አይታው የማታውቀው ጆሮ ሰምቶት የማያውቀው በሰው ልጅ ልብ ላይ ውል ብሎ እንኳን የማያውቅ ነገር ሁሉ ጀነት ውስጥ አለ። ተማም። አላህ በቁርአኑ ላይ እንዳለው ለሁም ማ የሻኡነ ፊሃ፣ በጀነት ውስጥ ለነሱ የሚፈልጉት ነገር ሁሉ አለላቸው ለሙእሚኖቹ። ወለደይና መዚድ፣ እኛ ጋር ደግሞ ተጨማሪ አለ ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ተጨማሪ ደግሞ አለ ከሚፈልጉት ውጪ። ያ ጀማዓ ተኸየሉ መዒ ወላሂ አልዓዚም ረቡ ሰማዋት ወልአርድ ኻሊቁ ልበሪየቲ አጅመዒን፣ ሰማያትን፣ ምድርን፣ መላኢካዎችን፣ ነቢያቶችንም ሆነ ጅኖችን፣ ሰዎችን፣ ምኖችን ዓለም ላይ ያለን ነገር በሙሉ የፈጠረን ጌታ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላን በአይን ከማየት የበለጠ ኒዕማ አለ? ውጁሁን የውመኢዝን ናዲራ፣ ያኔ በዛች ቀን ፊቶች የበሩ ይሆናሉ ይላል አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ሱረቱል ቂያማ ላይ ሲናገር። ኢላ ረቢሃ ናዲራ፣ ወደ ጌታዎቻቸውም ተመልካቾች ይሆናሉ። አላህን ከማየት ውጪ ምን ኒዕማ አለ? فهذا لا يوفق له إلا أهل الجنة إلا أهل الإيمان
فنسأل الله أن يجعلنا منهم. نسأل الله أن يوفقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا الاستعداد لهذه الدار العظيمة. طيب እንግዲህ አላህን ከማየት ውጪ ምንም አይነት ኒዕማ የለም። ይህ ኒዕማ ግን ጀነት ውስጥ አለ። ኻሊዲነ ፊሃ አበዳ፣ በእሷም ውስጥ ዘውታሪዎች ሲሆኑ ይኖራሉ። አይ ማኪፊነ ፊል ጀነቲ አበደን፣ በዘውታሪነት ጀነት ውስጥ ይኖራሉ። የተነዓሙነ ፊ ኩል ወቅት፣ በየትኛውም ጊዜ ያኒ ኒዕማውን እያጣጣሙ የአላህን ጸጋ እያጣጣሙ ይኖራሉ። በሁሉም ወቅት خلاص في كل وقت يتنعم بلا موت ولا خروج، بلا موت ያለ ሞት ولا خروج አንዴ ከገቡ ባለ መውጣት خلاص። ጀነት ውስጥ አንዴ ከገቡ መሞት የለም መውጣት። አላሁ አክበር። رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከነሱ ወዷል። የሰሩትን ዒባዳ ወዶላቸዋል፣ ስራዎቻቸውን ተቀብሎላቸዋል። ወረዱ አንሁ፣ እነሱ ደግሞ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወደዋል። የሰጣቸውን ኒዕማ፣ የሰጣቸውን ጀዛ፣ ምንዳውን፣ ክፍያውን ወደዋል። ፈከይፈ ላ። አይ ረዲየላሁ አንሁም፣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከነሱ ወዶላቸዋል። ቢሰበቢ ኢማኒህም፣ በእምነታቸው ምክንያት፣ ወጣዓትህም ለሁ፣ እሱን በመታዘዛቸውም ምክንያት። ወረዱ ሁም ዐኒላህ፣ እነሱም ደግሞ አይ ፍጡራኖቹ እነዚህ ሙእሚኖቹ ጀነት የገቡት ወደዋል ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ሊማ አታሁም ሚነ ነዒም፣ በሰጣቸው ኒዕማ ጸጋ ምክንያት ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እነሱም የወደዱ ናቸው። ዛሊከ ሊመን ኸሽየ ረበህ፣ ይሄ አሁን ያለፈው ምንዳ፣ አሁን ያለፈው የተጠቀሰው ምንዳ ለማን ነው ከተባለ ያ ሊመን ኸሽየ ረበህ፣ ጌታውን ለፈራ ነው። አይ ዛሊከ ተዋቡል ከሪም፣ ያ የተከበረ ምንዳ፣ ወነዒሙል ዐዚም፣ ታላቅ የሆነ ጸጋ፣ የኩኑ ሊመን ኻፈ አላህ ፊ ዱንያ ወዐዘመህ፣ ሊመን ኻፈ አላህ፣ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ለፈራ ነው የሚሆነው። ፊ ዱንያ፣ ዱንያ ላይ ያለ፣ ወዐዘመሁ፣ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላን ከፍ ያደረገ ዱንያ ላይ እያለ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላን ዱንያ ላይ ከፍ ያደረገና የሚገባውን ፍራቻ የፈራው ነው ይህንን ጀዛ የሚያገኘው። ፈምተሰለ አዋሚረሁ፣ አላህን ከፍ ስታደርጉ ትእዛዞቹን ትታዘዛላችሁ። ፈምተሰለ፣ ታዘዘ፣ አዋሚረሁ፣ ትእዛዞቹን የአላህን ስብሓነሁ ወተዓላን ትእዛዞች የተቀበለ። ወጅተነበ ነዋሂህ፣ ወጅተነበ የተወና የራቀ፣ ነዋሂህ አይ ነዋሂየሁ ቢማዕና ማዕለሽ አው ወጅተነበ ነዋሂየሁ፣ የሱን ክልከላዎች ደግሞ የተከለከለና የራቀ፣ አላህ የከለከላቸውን የራቁ፣ ያዘዛቸውን የፈጸሙ። ዱንያ ላይ ያሉ አላህን የሚገባውን ፍራቻ የፈሩት እነሱ ናቸው ይህን የተጠቀሰውን ምንዳ የሚያገኙት ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። بهذه الطريقة أو بهذا الوجه انتهينا من هذه السورة العظيمة። ከዚች ሱረቱል በይና ተፍሲር ቀለል ባለ መልኩ፣ አጠር ባለ መልኩ የያዘችውን መልእክት ርዝመቱም አሰልቺ ባልሆነ፣ አጥሮም ደግሞ አጉዳይ ባልሆነ መልኩ የተወሰነ እንግዲህ በተወሰነ አላህ በፈቀደልን ልክ መልእክቷን ለመማማር ሞክረናል። ከዚች ሱራ የወጡ አንዳንድ ፈዋኢዶችን አሁንም ቅድም እንዳልኳችሁ ቃል በቃል መተርጎሙ ላይ ኢዕትማድ አላደርግም። መዕነ ልእጅማሊ ላይ እና አልፈዋኢድ ተርበውያ ላይ ከአንቀጾች ውስጥ ያገኘናቸውን ትምህርቶች ወይም ደግሞ እዚህ ፈዋኢድ ተርበውያ ላይ የሚናገረው ያንን ስለሚሆን እንዲሁ ጠቅለል ያለ መልእክቱን ነው የምሰጣችሁ ኢንሻአላህ። ቀውሉላሂ ተባረከ ወተዓላ ኢነ ለዚነ ከፈሩ ሚን አህሊል ኪታቢ ወልሙሽሪኪነ ፊ ናሪ ጀሀነመ ኻሊዲነ ፊሃ ኡላኢከ ሁም ሸሩል በሪየህ የሚለው የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ንግግር ሃዛ ተንቢሁን ዐላ አነ ወዒደ ዑለማኢ ሱእ አዕዘሙ ሚን ወዒድ ኩሊ አሐድ። ተማም አዕዘሙ ሚን ወዒድ ኩሊ አሐድ። እነዛ እውቀት ኖሯቸው ነገር ግን መጥፎ መንገድን የሚያመላክቱ ወደ መጥፎ ቢጣሩ ሰዎች ከማንም ሰው በላይ የበለጠ መጥፎ ዛቻ ያለባቸው ሰዎች መሆኑን ያስረዳል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በዚች አንቀጽ ላይ። ተማም አነ ወዒደ ዑለማኢ ሱኢ
أعظم من وعيد كل أحد. نزهن مدفو علماء የዕልም ኖሯቸው እውቀት ኖሯቸው ወደ ትክክለኛው መንገድ ሳይሆን ወደ ተቃራኒው የሚጣሩ ሰዎች የከፉ እንደሆናቸው በዚች አንቀጽ ውስጥ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ያስተላለፍልናል ማለት ነው። ሌላው في قوله تعالى إن الذين آمنوا እነዚያ ያመኑ ሰዎች ሲል አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ማለት ነው أنه لما ذكر الله حكم الكفار من اليهود والنصارى والمشركين የከሃዲያኖችን ብያኔ ሲነግረን አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ስለ እነሱ ሁክም ሲነግረን ስለ ይሁዳዎች ስለ ነሳራዎችና ስለ ከነሱ ውጭ ስላሉ ሙሽሪኮችም ሲነግረን ከዛ አስከትሎ ذكر حكم المؤمنين ከዛ አስከትሎ ደግሞ የሙእሚኖችን ብያኔ ነገረን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ምን ይገጥማቸዋል እነሱስ መጨረሻቸው እንዴት ነው የሚለውን ነገረን አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ። ይህ ደግሞ እንደሚታወቀው القرآن الكريم مثان تثنى فيه المعاني ቁርአን ብዙ ጊዜ እንዲህ ነው አካሄዱ ማለት ነው። የሆነ ነገር ካወራ ከዛ ተቃራኒውንም ደግሞ እዛ ላይ መልሶ ይነግራቸዋል። ስለ ጀነት ሰዎች ካወራ ስለ ጀሃነም ሰዎች አስከትሎ ይናገራል። ተማም በዚህ መልኩ የቁርአን እስሉብ ደስ ይላል። አካሄዱ ያነጋገር ዘይቤው አሰልቺ አይደለም ለነፍስ። አንድ አይነት ነገር ላይ ትኩረት አድርጋችሁ የምታወሩ ከሆናችሁ ብዙ ጊዜ እንዲህ ወደዛም ወደዚህ ቀልቀል የማታደርጉ ከሆናችሁ ነፍስ ትሰለቻለች እና የቁርአን እስሉብ አነጋገሩ አካሄዱ በጣም ደስ ይላል። ያኒ መፋኒን ተፈና ፊህ المعاني بمعنى ማዕናዎች ሁለት ይደረጉበታል ማለት ነው በቁርአን ውስጥ። ምን ማለት ነው? فيؤتى بالمعنى وما يقابله በሆነ ነገር የሆነ ነገር ያመጣና ቁርአን የሱን ተቃራኒ ደግሞ ያመጣል። ለምሳሌ ويأتي بأصحاب النار وأصحاب الجنة ስለ ጀሃነም ሰዎች ያመጣና ስለ ጀነት ሰዎች ደግሞ ይናገራል። ويأتي بآيات الترهيب وآيات الترغيب የአላህን ስብሓነሁ ወተዓላ እዝነት የሚያስከጅሉ አንቀጾችን ያመጣና የአላህን እዝነት ስለመከጀል የሚያወሩ ተስፋ ስለማድረግ የሚያወሩ አንቀጾችን ካመጣ በኋላ ከዛ በምን ያስከትላቸዋል ደግሞ እዛ አያቱ ተርጊብ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቅጣት መጠንቀቅ እንዳለብን የሚያመላክቱ አንቀጾችን በማምጣት ደግሞ እነሱን ያስከትላቸዋል። ሁለቱ አሁን ተቃራኒ የሆኑ ነገሮች ናቸው። በአላህ ላይ ተስፋ ማድረግና ከአላህ ቅጣት መጠንቀቅ ሁለቱ አሁን ተቃራኒ ናቸው አይደል? እንደዚህ ነው እስሉቡ ቁርአን ማለት ነው። ወሀሉም መጀራ በዚህ መልኩ ሌሎቹንም ቅያስ ማድረግ ትችላለህ ማለት ነው። من أجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء قرآن من هنا የሚያደርግበት ምክንያቱ በዚህ መልኩ የሚሄድበት ምክንያት ምንድነው ከተባለ አንድ ባሪያ በኸውፍና በረጃ መካከል እንዲሆን ስለሚፈለግ ነው። በሸሪዓችን አላህን መፍራት ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ የለበትም አንድ ባሪያ يعني ጭራሽ አላህን መፍራት ላይ ብቻ ትኩረት አድርጎ በአላህ ላይ ተስፋ ማድረግን ሙሉ በሙሉ መተው የለበትም። በአላህ ላይ ብቻ ተስፋ ማድረግ ላይ ብቻ ደግሞ ትኩረት አድርጎ አላህን መፍራትንም እልም አድርጎ መተው የለበትም። መካከለኛ መሆን አለበት አንድ ባሪያ ማለት ነው። ተማም በይነ الخوف والرجاء አላህ ጋር ያለውን የአላህን እዝነት ተስፋ እናደርጋለን፣ በጎን ደግሞ እሱንም መፍራት ይኖርብናል፣ መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው መሄድ አለብን እና አንዱ ምክንያቱ ይሄ ነው። በዚህ መልኩ የሚናገርበት ወይም እንደዚህ አይነት አካሄድ የሚሄድበት ምክንያት ወሊአላ የመለ الإنسان أو القارئ أو السامع የሚያዳምጠው ሰውዬ የሚያነበውም ሰውዬ እንዳይሰለቹ ሲባልም ነው ደግሞ እንዳይሰለች ነፍስ እንዳትሰለችም ሲባል ነው ይሄ አካሄድ። فإن تنويع الأساليب የንግግር ዘይቤን ወይም አካሄድን መቀያየር وتنويع المواضيع ርዕሶችን መቀያየር መለዋወጥ لا شك أنه يعطي النفس قوة واندفاعا نفسن من يسطاتال ኃይል ይሰጣታል፣ ሞራል ይሰጣታል። በቃ ለመስማት ጉጉት ይኖራታል፣ አትሰለችም። بخلاف ما لو كان الكلام على وتيرة واحدة አንድ ነገር ላይ ብቻ ትኩረት አድርጎ ግን ቢሆን የሚወራው فإن الإنسان قد يمل ولا تتحرك نفسه ምናልባትም ሰው ሊሰለች ይችላል፣ ነፍሱም ደግሞ ላትንቀሳቀስ ትችላለች። بمعنى ተእሲር የሚባል ነገር ተጽዕኖ የሚባል ነገር ላያሳድርባት ላይ ይችላል የሰው ልጅ ነፍስ ላይ እና ይሄ ትልቁ የቁርአን እንግዲህ አካሄድ ነው ማለት ነው። እሺ ሌላው ደግሞ أن من كان مؤمنا كامل الإيمان የተሟላ ኢማን ያለው ሰው فإنه يرى أنه أعز خلق الله سبحانه وتعالى የተሟላ ኢማን አላህ سبحانه وتعالى የሰጠው ሰው አላህ ከፈጠራቸው ፍጡራን ሁሉ የበላይ መሆኑን እንዲያውቅ ያደርገዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከተማርነው ነገር ከነዛ አንቀጾች ውስጥ
قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وكما أن المؤمنين أكرم الخلق عند الله وأعزهم مؤمنوች الله زند يتكبرنا يبلاي يهونون دهونوت هلو فالكافر أذلهم عند الله وأحطهم كافر دقم الله زند يتواردنا يبتهج مهوننم እናውቃለን قال الله سبحانه وتعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الله زند مጥፎ የሚባሉ ፍጡሮች እነማን ናቸው እነዛ ከሃዲያኖች ናቸው የማያምኑት وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية فلا يجوز للمسلم أن يستذل أمام الكافر مؤمن كافر زند راس زك لا رجل لا ورده أي فكر اللتم معناتهم مكناتهم يبلا ينوى مؤمن طيب قول الله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ملو دقمو هذه الآية إذا ضم إليها آية إنما يخشى الله من عباده العلماء ከባሪያዎች ውስጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛውን ፍራቻ የሚፈሩት እነዛ ዑለማዎች ናቸው ዕውቀት ያላቸው ናቸው ስለ ሸሪዓ የገባቸው ናቸው የምትለው አያ እዚህ ላይ ብትጨመርበት አለ جزاؤهم عند ربهم የሚለው አያ ላይ صار المجموع ሁለቱ አንድ ላይ ተደምረው دليلا على فضل العلم والعلماء የዕልምና የዑለማዎችን ክብር የሚያሳዩ መረጃዎች ይሆናሉ فهذه الآية المذكورة من سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء يمتلو آية دلت على أن العالم يكون صاحب الخشية عالم هنا سو يشريع وقت يتسطو سو خشية مبالو نجر اندم ينورو ታሳያለች خشية ማለት الله سبحانه وتعالى ከእውቀት ጋር መፍራት ማለት ነው እሺ ከእውቀት ጋር አላህን መፍራት خشية ይባላል ለዛ ነው انما يخشى الله من عباده العلماء ያለው الله سبحانه وتعالى وقوله ذلك لمن خشي ربه سل يدل على أن صاحب الخشية تكون له الجنة እዚህ ጋር ደግሞ خشية የሚባለው ነገር ያለው ሰው አላህን ከእውቀት ጋር የሚፈራ ሰው ደግሞ ጀነት እንደተዘጋጀለት ያሳያል ፈጠን መለው ትንሽ ሰዓት ስለሄደብኝ ነው قول الله تعالى ذلك لمن خشي ربه سيل الله سبحانه وتعالى يخاف المحسن إليه خوفا يليق به يا ጸጋውን ለዋለለት ጌታው ተገቢውን ፍራቻ የፈራ ሰው ማለት ነው ለፈራ ሰው ነው ይሄ ምንዳም ይገባው ማለት ነው خاف المحسن إليه يا ወደሱ ኢህሳን ያደረገለትን መልካም የዋለለትን ጌታውን ተገቢውን ፍራቻ ለፈራው ሰው ነው ይሄ ምንዳም ይገባው ማለት ነው ይያለን فلم يركن الى التسويف والتكاسل تسويف ማለት ነገ ከነገ ወዲያ ከዛ የዛሬ አመት ሰራዋለሁ ምናምን ይያላችሁ የሆነ ነገር ሳትሰሩ ማስቆየት ተስዊፍ ይባላል እና والتكاسل ተካሱል መሳነፍ ማለት ነው እና ይሄ ለኸይር ነገር አላህን ለመፍራት ዒባዳ ለመስራት እሱን ለመገዛት ለመታዘዝ ተስዊፍና ማራዘም ጊዜ ማራዘምና መሳነፍ ያላታለለውና ወደ እነዛ ያልተመረኮዘ የሆነ ሰው ለነዛ አይነት ሰው ነው የሚገባው ይሄ ምንዳ ማለት ነው ولم يطبع نفسه بالشر بالجري مع الهوى في التطعم بالمحرمات حرام የሆኑ ነገሮችን በማጣጣም ነፍሱን ደግሞ ከስሜት ጋር እንድትጎተት ወይም ስሜትን እንድትከተል ያላደረገ بل كان ممن يطلب معالي الأخلاق كف ያሉ ባህሪያቶችን ለሚፈልግ ሰው ነው ይሄ ምንዳ የሚገባው فيستفتي قلبه من فيما يرضي ربه الله سبحانه وتعالى የሚያስደስተው የቱ ነው እሱን የሚያስቆጣው የቱ ነው ያለ ልቡን ፈትዋ የሚጠይቅ بمعنى ይሄንን ብሰራ እንደው አላህ ይቆጣል ይሄን ብሰራ መልካም ነው ይያለ ሁሌ ልቡን የሚያዳምጥ ማለት ነው ሸህዋውን ሳይሆን فكان تواتر إحسانه يزيده خوفا يا الله سبحانه وتعالى يا لما قارت ملكام موال بسو ላይ ፍርሃትን የአላህን ፍርሃት ይጨምረዋል فيزيده شكرا ከዛ ደግሞ እሱን በዛው ልክ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማመስገንን ይጨምራል فإن الخشية ملاك الأمر خشية የሚባለው ነገር የነገሮች ሁሉ ዋናው ልጓሙ ማለት ነው ዋናው በቃ ማያጃው እሱ ነው والباعث على كل خير መልካም ነገሮችን ሁሉ እንድንሰራ የሚያነሳሳን ምንድነው خشية ነው አላህን ከውቀት ጋር መፍራት ነው ስለዚህ እነዛ የተዘጋጁ ምንዳዎች ሁሉ እነዚህ ባህሪዎቹ ለሆኑ ሰው ነው የሚሆኑት والأخير إن شاء الله يمجرشون هي قول الله تعالى ذلك لمن خشي ربه سل اسم الإشارة ذلك يميلو منصب على مجموع الجزاء المتقدم وهو للذين آمنوا وعملوا الصالحات للنزاع لما نتنا ملكام لسروت
እንደሆነ ምንዳው የሚያመላክት ነው ማለት ነው። يقول إنه لمن خشي ربه مما يفيد أن تلك الأعمال تصدر منهم عن رغبة ورهبة. ይሄ የሚያመላክተው ምን ነው? እነዛ ሰዎች እነዛ መልካም ሰዎች ያመኑት ሰዎች እነዚህን ስራዎች የሚሰሩት ወይም መልካም ስራዎችን የሚሰሩት ምን ላይ ተመስርተው ነው? عن رغبة ورهبة يعني አላህ ዘንድ ያለውን መልካም ነገር ተስፋ በማድረግና እሱ ዘንድ ያለውን ደግሞ ቅጣት በመፍራት በዚህ ላይ ተመስርተው ነው። ረግበትን ፊማ ዐንደላህ አላህ ዘንድ ያለውን ኸይር ነገር ተስፋ በማድረግ ወረህበትን ሚነላህ እሱ ዘንድ ያለውን ቅጣት ደግሞ በመፍራት ላይ ተመስርተው ነው ማለት ነው መልካም ስራዎችን የሚሰሩት። هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.